Dear students, study of microwave components. In this microwave components, rectangular waveguide. In this rectangular waveguide, this is the waveguide. Waveguide, in this waveguide, rectangular shape. This is the rectangular shape. Waveguide is the same measurements. In this waveguide, height and width same. All waveguides same width, same height. In this fixed alternator, this is the fixed alternator. This is the fixed alternator. This is the port 1. This is the port 1 and this is the port 2. Insert the frequency. Input is there. Output of the frequency in port 2. Next, tunable probe. This is the tunable probe. In this tunable probe, detect the output. In this tunable probe, use the crystal diode inside the inner side. This is the crystal diode. Crystal diode is the number IN23. This is the crystal diode IN23. High frequency reduce the low frequency. This crystal diode use microwave bench in 8 GHz to 12 GHz frequency. This output, see the CRO. This is the 30 MHz CRO. Output comes to high frequency. You reduce the diode to CRO. And tunable probe. This is the tunable probe. This is the tunable probe. Tuning the frequencies. Tuning the మన అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్. సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ని మనం ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు దీని ద్వారా. దీన్ని మనం ఈ స్లాటెడ్ సెక్షన్లో పెట్టుకుంటాం. ఈ స్లాటెడ్ సెక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ట్యూనబుల్ ప్రోబ్ని ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం ట్యూనబుల్ ప్రోబ్ని స్లాటెడ్ సెక్షన్లో పెట్టాము. ఈ స్లాటెడ్ సెక్షన్కి మనం ప్రోబ్ సిఆర్ఓ ప్రోబ్ కనెక్ట్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ద స్లాటెడ్ సెక్షన్. యూజ్ ద tunable probe. Next, waveguide is detector mount. Detector mount is this is the detector mount. This is the detector mount. Same diode is in place the IN23 diode in the detector mount. Detector mount output device. This is the output. దీని నుంచి మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ క్లిస్టాన్ మౌంట్. దిస్ ఈజ్ ద క్లిస్టాన్ మౌంట్. దిస్ ఈజ్ ద క్లిస్టాన్ మౌంట్. దిస్ ఈజ్ ద క్లిస్టాన్ ట్యూబ్. ట్యూబ్ని మనం క్లిస్టాన్ మౌంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం ఇట్లా. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ క్లిస్టాన్ మౌంట్. దిస్ ఈజ్ ద క్లిస్టాన్ మౌంట్, క్లిస్టాన్ ట్యూబ్. దిస్ ఈజ్ ద ట్యూబ్. ఈ ట్యూబ్ మనకి ఆసిలేట్ అయ్యి మనకి ఇక్కడి నుంచి మనకి సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఇది ఆసిలేట్ అయ్యి మనకి ఇక్కడి నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఇది 8 GHz టు 12 GHz ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఈ వేవ్ గైడ్ ద్వారా తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ సర్క్యులేటర్స్. సర్క్యులేటర్స్ ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటర్. దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటర్. ఈ టీ టైప్ సర్క్యులేటర్, ఈ ట్రయాంగులర్ టైప్, స్క్వేర్ టైప్ సర్క్యులేటర్. ఇన్ ది 3 ports of the circulator. This is the port 1. These are the directions. Port 1, port 2, port 3. 3 port device. ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇచ్చామంటే అవుట్పుట్ మనం ఇక్కడ పోర్ట్ 2లో తీసుకోవచ్చు, పోర్ట్ 3లో తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. క్లాక్ వైజ్లో మనం సిగ్నల్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటర్. ఇన్ దిస్ సర్క్యులేటర్ port 1 is there, port 2, port 3. These are another device circulator. Next, slide screw tuners, SS tuner. This is the SS tuner. This is the SS tuner. SS tuner అంటే స్లైడ్ స్క్రూ. దీన్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరుగుతుంది, పవర్ అనేది పెరుగుతుంది, తగ్గుతుంది. దీన్ని మూవ్ చేసుకొని మనం సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ని పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది 2 port డివైస్. Port 1 and port 2. Next one, multi-hole direction coupler. Multi-hole direction coupler. This is the multi-hole direction coupler. Okay. This is the port 1, port 2, port 3 and port 4. This is the port 1. This is the port 2 and port 3.
multi-hole directional coupler. This is the microwave component. Next, E plane T and H plane T. This is the E plane T. E plane T lo port 1, port 2 and port 3. This is the E plane T, port 1 and port 2 and port 3. H plane T. H plane T lo port 1 and port 2 and port 3. This 2 is the magic T lo E plane and H plane. E plane and H plane. Total magic T. This is the total magic T. Okay. This is the total magic T. In this magic T, 4 ports. This is the port 1 and port 2 and port 3 and port 4. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇక్కడ పోర్ట్ 1లో ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఎంత వస్తుంది, మళ్ళీ పోర్ట్ 3లో ఎంత వస్తుంది, పోర్ట్ 4లో ఎంత వస్తుందో చూసుకోవాలి. మామూలుగా మ్యాజిక్ టీలో పోర్ట్ 1లో మనం 15 dB ఇస్తే పోర్ట్ 2లో 0 రావాలన్నమాట థియరిటికల్గా. ఇక్కడ మన ప్రాక్టికల్గా సంథింగ్ 54 dB వస్తుంది. పోర్ట్ 4లో మనం ఎంత ఇస్తున్నామో ఇక్కడ 15 dB ఇస్తే ఇక్కడ 15 dB వస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ పోర్ట్ 3లో కూడా 15 dB వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాజిక్ టీ. పోర్ట్ 2, దిస్ ఈజ్ ద పోర్ట్ 2. పోర్ట్ 2ని మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే మనం పోర్ట్ 1లో తీసుకోవాలి, పోర్ట్ 3లో తీసుకోవాలి, పోర్ట్ 4లో తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాజిక్ టీ. 4 ports, 1 2 3 4. This is the E plane and